जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। नियमावृत्ति अध्याय 31। मोसेसଙ୍କ उत्तराधिकारी जोशुआ। मोसेस इस्राएलीय जनता सह पुनराय वार्तालाप कले। से कहिले, वर्तमान मोर बयस 120 वर्ष हैला। तुम नेतृत्व नेबापाई मु आउ सक्षम नुहे। तुमे जर्दान अतिक्रम करि पारिबो नाही। प्रभु मते एहिपरि कहिअछन्ति। प्रभु तुम ईश्वर निजे तुम सम्मुखरे यात्रा करिवे। से तुम सम्मुखरु ए समस्त जाति को विलुप्त करिवे ओ तुमे सेमानंकु अधिकारच्युत करिवो। प्रभु कथित वचन मुताबक जोशुआ तुमर नेतृत्व नहीं से स्थान अभिमुखे तुमको पढ़ाई नेबे। आमोरीय राजागण सिहन और अग एवं सेमानंको देश को विनाश करिथिबा भଳି प्रभु सेठाकार समस्त जाति को मध्य विनाश करिवे। प्रभु सेमानंकु तुम हस्तरे समर्पण करिबा समय रे मु तुम मानंकु देइथिबा आदेशानुसार तुमे माने सेमानंक प्रति सबु किछि साधन करिवो। शक्तिशाली तथा साहसी हुओ। सेमानंक प्रति भयभीत किंबा शंकाग्रस्त हुओ नाही, कारण स्वयं प्रभु तुम सहगामी अटंती। से तुमको निराश किंबा परित्याग करिवे नाही। एहा परे मोसेस जोशुआ को डकाई समस्त इस्राएल रो दृष्टि गोचर रे तांकु कहिले, शक्तिशाली तथा साहसी हुओ। एही जनता को प्रदान करिबा पाई एही मानंक पितृपुरुषों निकटरे शपथपूर्वक प्रभुंक द्वारा प्रतिज्ञानुबद्ध सेही देश को करायत्त करिबा पाई तुमे एही मानंक नेतृत्व नेई गमन करिवो। स्वयं प्रभु तुम सम्मुखरे यात्रा करंती ओ से तुम सहवर्ती हेबे। से तुमको निराश किंबा परित्याग करिवे नाही। भयग्रस्त किंबा त्रासयुक्त हुओ नाही। विधानर पठन। मोसेस एही विधान को लिपिबद्ध करी प्रभुंको व्यवस्था सिंधुक बहनकारी लेवींक संतानगण तथा याजक वृंद वो इस्राएल समस्त वयोज्येष्ठ मानक हस्तरे समर्पण कले। तत्परे से सेमानंकु एही निर्देश देले, मुक्ति संवत्सर स्वरूप होइथिबा समस्त वर्षर समापन कालरे शिबिरवास उत्सव पालन करिबा पाई इस्राएलीय जनता प्रभुंक द्वारा मनोनीत सेही स्थान रे ताहांक सन्निधान रे सम्मिलित हेबा समय रे समस्तंक श्रुति गोचर रे तुमे एही विधान को पठन करिवो। ताहा शुणी प्रभु तुम ईश्वरंक प्रति सेमाने भयभक्ति प्रदर्शन करिबा ओ एही विधानर समस्त वचन को मनोयोग पूर्वक कार्यकारी करिबा निमंते सेमाने जेपरि शिक्षा पांती सेति सकाशे पुरुष नारी शिशुगण और तुम मध्यवासी समस्त विदेशी मानंकु एकत्रित भावे समवेत करिवो। एहिपरि ए समस्त विषय रे अज्ञ सेमानंक संतान माने मध्य
ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଓ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଦେଶରେ ତୁମେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ମୋଶେସଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ମରଣ ଦିବସ ଆସନ୍ନ। ମୁଁ ଯେପରି ଯୋଶୁଆକୁ ନେତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ, ସେଥି ସକାଶେ ତୁମେ ତା ଗହଣରେ ସମାଗମ ଶିବିର ମଧ୍ୟକୁ ଆସ। ତହୁଁ ମୋଶେସ ଓ ଯୋଶୁଆ ସମାଗମ ଶିବିରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମାଗମ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ଉଭା ହେଲେ ଓ ସେହି ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଶିବିର କପାଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷ ସହ ତୁମେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ନିଜ ଅଧିବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ସକାଶେ ଏହି ଜନତା ଉଦ୍ୟତ, ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ରତ ହେବେ, ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ଓ ମୋର ମୁଖକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିବି। ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁବିଧ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କ୍ଲେଶ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସଂଗଠିତ, ସେସବୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇନାହିଁ କି? ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ସ୍ୱକୃତ ବହୁ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ମୁଖକୁ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିବି। ସୁତରାଂ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଅ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧରରେ ନିହିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁବଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ତଥା ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୟନ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ କରି ଓ ଫଳରେ ପରିତୃପ୍ତ ତଥା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ। ବହୁବିଧ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା କ୍ଲେଶ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଗଠିତ ହେବ, ତେବେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଗାନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। କାରଣ ବିସ୍ମୃତ ନ ହୋଇ ଏହି ଗାନ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗଙ୍କ ଅଧରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁବଦ୍ଧ ଦେଶକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଜାଣେ। ସୁତରାଂ ମୋଶେସ ସେହି ଦିନରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇଲେ। ନୁନର ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସାହସୀ ହୁଅ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁବଦ୍ଧ ଦେଶକୁ
ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନୟନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବି। ମୋସେସ ଏ ସମସ୍ତ ବିଧାନକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନ୍ଦୁକ ବହନକାରୀ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ବିଧାନ ପୁସ୍ତକ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିନ୍ଦୁକର ସମୀପରେ ରଖ। ତାହା ସେହିଠାରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଦୃଶ ରହିବ। ତୁମ ବିଦ୍ରୋହ ତଥା ଅନମନୀୟତାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମ ଗହଣରେ ଜୀବିତ ରହିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଅଛ। ତାହାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତୁମେ ଆଉ ବା କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରିବ? ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମୀପକୁ ଡକାଇ ଏକତ୍ରିତ କର। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକାଶ ତଥା ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ରଖି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରୁତି ଗୋଚରରେ ସମସ୍ତ ବଚନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି। କାରଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହେବ ଓ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସାଧନ କରି ତୁମ ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁପିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କାଳରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବ। ଏହାପରେ ମୋସେସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୁତି ଗୋଚରରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତବଗାନ କରି ଶୁଣାଇଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 32 ମୋସେସଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରେ, ମୋର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନକୁ ପୃଥିବୀ ଶୁଣୁ। ମୋର ଶିକ୍ଷୋପଦେଶ ବୃଷ୍ଟି ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ପତିତ ହେଉ। ମୋର ବଚନ ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ ତୁଲ୍ୟ ନିପତିତ ହେଉ। କମଳ ତୃଣ ଉପରେ ତାହା ମୃଦୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସଦୃଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ବର୍ଷାଧାରା ସଦୃଶ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବି। ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା କୀର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ, ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ତଥା ସତ୍ୟବାନ। ତାହାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ। ନିଜ କଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ବିପଥଗାମୀ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶ ଅଟନ୍ତି। ହେ ନିର୍ବୋଧ ତଥା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜନତା, ଏହା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଦାନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସୃଜନ କରିଅଛି? ସେ ତୁମର ପିତା ନୁହନ୍ତି କି? ତୁମ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପରିଚାଳକ କ'ଣ ସେ ନୁହନ୍ତି? ଅତୀତର ଦିବସଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂର୍ବବଂଶ ଦେଇ ଅତିବାହିତ ସମ୍ବତ୍ସାର ଦିନକୁ ପରିଗଣନା କର। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ସେ ତୁମକୁ ବିଦିତ କରାଇବେ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପରାତ୍ପର ଯେବେ ଜାତି ସମୂହକୁ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେବେ ପୃଥକ୍ କଲେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁକ୍ରମେ ଜାତି ସମୂହର ସୀମା ସରହଦ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ଅଟେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଜନ। ଯାକୋବଙ୍କ ତାହାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସତ୍ତାଧିକାର। ମରୁଭୂମିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଚିତ୍କାରକାରୀ ଶୂନ୍ୟ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆବୋରିଲେ, ଉତ୍ସୁକତା ପୂର୍ବକ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱନୟନ ମଣି ସଦୃଶ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ନିଜ ନୀଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ କରେ, ଆପଣା ଶାବକ ଉପରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ, ନିଜ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ତହିଁରେ ନିଜ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ବହନ କରେ, ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆନୟନ କଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ନଥିଲା। ଭୂବକ୍ଷର ଅଚ୍ୟୁତ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ। କ୍ଷେତୋତ୍ପନ୍ନ ଫସଲ ସେ ଭକ୍ଷଣ କଲା। ଶିଳା ମଧ୍ୟରୁ ମଧୁ ସଚି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହାର କଲେ। ଚକମକି ଶୈଳ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୈଳ ପାନ କରାଇଲେ। ଗୋପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦଧି, ମେଷପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଗ୍ଧ, ମେଷ ଶାବକ, ଛାଗ, ବାସାନର ଗୋପନ ତଥା ଛେଳି ସମୂହର ମେଦ ଓ ଉତ୍ସୁକ ଶସ୍ୟ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମେ ପାନ କଲ। ଜେସୁରୁନ୍ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲା, ପଦାଘାତ କଲା। ତୁମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଲ, ବିରାଟକାୟ ତଥା କୋମଳ ହେଲ। ସେ ନିଜ ସ୍ରଷ୍ଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲା, ନିଜ ପରିତ୍ରାଣର ଶିଳାକୁ ଉପହାସ କଲା। ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କଲେ ଓ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୁପିତ କରାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେବବୃନ୍ଦ ନୂତନ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେବମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେହି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେହି ଶିଳାକୁ ତୁମେ ଅବହେଳା କଲ। ଯିଏ ତୁମର ଜନକ ଥିଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ବିସ୍ମୃତ ହେଲ। ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଦୀପନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞାର ସହ ବର୍ଜନ କଲେ। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ମୋର ବଦନ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବି। ସେମାନେ ଏକ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ। ଯିଏ ଦେବ ନୁହେଁ, ତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ମୋତେ କୁପିତ କରାଇଲେ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନତା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଈର୍ଷା ଉଦ୍ଭବ କରାଇବି। ଏକ ମୂଢ଼ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁପିତ କରାଇବି। ମୋତେ କ୍ରୋଧରୁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ଜଳି ଉଠି ତାହା ପାତାଳ ଗହ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତରଣ କରେ। ଭୂବକ୍ଷ ତଥା ତାର ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଗ୍ରାସ କରେ। ପର୍ବତ ସମୂହର ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଗଦା କରିବି। ମୋର ତୀରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷଣ କରିବି।
କ୍ଷୁଧା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ କରିବ। ଦଗ୍ଧକାରୀ ଉତ୍ତାପ ତଥା ବିଷବ୍ୟାଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ହିଂସ୍ରକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତଥା ଧୂଳିଚର ବିଷଧର ସରୀସୃପମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ଯୁବକ ତଥା ସତୀକନ୍ୟା, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ତଥା ଶ୍ଵେତ ଶିରକେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଖଡ୍ଗ ଓ ଗୃହ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ସୁଦୂରକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି। ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିକୁ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବି। ଏହିପରି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ କୁପିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧୀଗଣ ଅହଙ୍କାରୋତ୍ପନ୍ନତମ ହୋଇ ଆମ ବାହୁବଳ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଏହା ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ କହିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୟାକୁଳ ହେଲି। ସେମାନେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବାହିନୀ ଜନତା, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିବେକହୀନ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥାନ୍ତେ। ନିଜର ଶେଷ ପରିଣତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ଶିଳା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବା ସହସ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁଧାବନ କରିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 10,000 ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ବା ବିତାଡ଼ନ କରିଥାନ୍ତେ? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶିଳା ଆମ ଶିଳା ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ଆମ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସୋଦୋମ ତଥା ଗମୋରାର କ୍ଷେତରେ ବଢ଼େ। ସେ ସମସ୍ତର ଫଳ ବିଷମୟ ଓ ପେନ୍ଥାତିକ୍ତ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାଗସର୍ପର ଗରଳ ଓ କାମଳ ସର୍ପର କ୍ରୂର ବିଷ ସଦୃଶ। ଏହା କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ କି? ସଂଗ୍ରହ କରି ମୋର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ କ'ଣ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଯେବେ ଖସିଯିବ, ତେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ତଥା ପ୍ରତିଦାନ ଉଭୟ ମୁଁ ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶ କାଳ ଆସନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିନାଶ ଅତି ସହସା ସନ୍ନିକଟ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ କିମ୍ବା ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଏହା ଦେଖିବେ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ। ସ୍ୱଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ କେଉଁଠି? ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ସେହି ଶିଳା କାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସର୍ଗିତ ନୈବେଦ୍ୟାଦିର ମେଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ବଳିର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଥିବା ସେହି ଦେବଗଣ କାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୁଁ ସେ, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେବ କେହି ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଧନ କରେ ଓ ଯିଏ ଜୀବିତ କରେ, ସେ ମୁଁ ଅଟେ। ଯିଏ ଆହତ କରେ ଓ ଯିଏ ଆରୋଗ୍ୟ କରାଏ, ସେ ହିଁ ମୁଁ। ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ଯେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସେ ହିଁ ମୁଁ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଖଡ୍ଗକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଦାଢ଼ୁଆ କରିବି। ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ମୁଁ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବି।
ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୋର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବି। ମୋର ତୀର ସମୂହ ରକ୍ତପାନ କରି ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବ। ମୋର ଖଡ଼୍ଗ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ନିହତ ତଥା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରିବ ଓ ଶତ୍ରୁ ନେତାମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଗ୍ରାସ କରିବ। ହେ ଜାତି ସମୂହ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର, କାରଣ ସେ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ସକାଶେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ପାପ ପରିହାର କରନ୍ତି। ମୋଶେସଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଉପଦେଶ। ଜନତାର ଶ୍ରୁତିଗୋଚରରେ ମୋଶେସ ଓ ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଗାନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ବାଣୀକୁ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବିଧାନର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ବଚନ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ହୃଦୟାନ୍ତରାଳରେ ସାଇତି ରଖ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ। ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ କରାୟତ୍ତ କରିବ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ରହିବ। ସେହିଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜେରିଖ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ମୋଆବ ଦେଶସ୍ଥିତ ଆବାରିମ୍ ପର୍ବତାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେବ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ସେହି କାନାନକୁ ତୁମେ ଅବଲୋକନ କରିପାର। ତୁମ ଭ୍ରାତା ଆରୋନ ହୋର ପର୍ବତ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ୱଜନ ଗହଣରେ ଯେପରି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଆରୋହଣ କରିଥିବା ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ସେହିଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହୋଇ ତୁମ ସ୍ୱଜନ ଗହଣରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। କାରଣ ସିନ୍ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଦେଶ ସ୍ଥିତ ମେରିବା ଜଳାଶୟ ସମୀପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟବାସୀ ସେହି ପବିତ୍ର ଜଣକ ହିଁ ମୁଁ। ତୁମେ ଏହା ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ ଦେଇନାହଁ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦାନ କରିଥିବା ସେହି ଦେଶକୁ ତୁମେ ଅବଲୋକନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନପାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।